السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من فرنسا، وهذا المرة موضوع خطير وخطير وخطير جدا. خليكم معايا، غادي تشوفوا واحد جوج المقاطع في هذا الديكومونتير. وهذا الموضوع خطير وخطير جدا، واخا انه شي شوية دايز عليه التاريخ، وانما هذه الحركة لا زالت على قيد الوجود. هذه الحركات ديال السود والتي تطالب بتوحيد إفريقيا وطرد العرب من موريتانيا ومن المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والصومال وجميع الدول العربية. هذه المنظمة فهي خطيرة وخطيرة جدا، تهدد أمن البلاد ديالنا. حنا شفنا مؤخرا أن المغرب يريد إدخال أعداد كبير من السود الأفارقة. نحن لسنا ضد السود أو لا ضد الناس المسالمين، بل قال لك إذا أكرمت اللئيم تمرد وإن أكرمت الكريم شكر ولا حمد. لكن هاد الناس يوم على يوم كيبينوا لنا خطر، والخطر ديالهم على سلامة المواطن العربي أو الأمازيغي بالكونتينون الأفريقي. يقول لك سيدي إفريقيا سوداء من شمالها إلى جنوبها وغربها إلى شرقها. فأنا كناشد المسؤولين المغاربة وكندقوا ناقوس الخطر. فعلا الشعب الإفريقي شعب خطير وشعب أحيانا همجي، لأن مازال واحد الشعب اللي ما عندوش واحد الثقافة ديال التعايش، ما عندوش واحد الثقافة ديال صعيب انك تعيش معه. النهار اللي كيهيجوا الله يستر كيحصدوا الاخضر واليابس. والدليل راكم شفتوا في بعض الحروب يعني الاهليه التي وقعت برواندا، كوت ديفوار، اثيوبيا، واكسترا اكسترا. اذا هذا واحد الرساله كنوجهوها للمسؤولين ديالنا. كيفاش السي المسؤولين خليتوا هاد الرباعه ديال الشفاره يدخلوا للقنصلي للسفاره ديالنا وانتهكوا الحرمه ديالها؟ واش حنا ما عندناش سيكوريتي؟ واش ما عندناش واحد السيكوريتي اللي مجهز، واللي بغى يقتحم تكون عنده داك سميتو يقولوا داك الاسلحه ديال الضوئيه اللي تضرب طيحوا الارض؟ لان يجي واحد يقتحم سفاره ديال دولة ديال 40 مليون ومملكة عندها 1200 سنة، ويجي واحد البضعة ديال ما كيعترف بهم حتى شي واحد ويدخلوا هما للسفارة. والله لا عيب عليكم انكم بدو كطيحوا بهذه القيمة ديال هذه الدولة. ما قادينش تسيروها ديميسيوني وتحركوا، خليو ولادها يزيدوا للقدام. راه هادشي عيب، والله لا عيب. راه هادشي انا تنتفرج الفيديو القلب ديالي كيتمزق. انا كنت تما نموت انا قدام داك ما نخليهمش يدخلوا على الجسد ديالي، نعم، ولكن يدخلوا وانا باقي حي ما كنظنش. تابعوا معنا، ما تزابيوش، وهالفيديوهات جايين، وبغيت الرأي ديالكم. شكرا لكم. Récemment là à l'ambassade du Maroc. Est-ce que est-il vraiment nécessaire d'aller faire cette action-là, et vous n'avez pas été un peu loin à aller demander l'éradication, bien l'élimination physique de l'entité Maghreb de l'Afrique? C'est pas un peu un rêve que vous faites ou c'est une réalité? Vous êtes bien à votre tête. La destruction du Maghreb en tant qu'entité géographique signifie simplement nous refusons le partage de l'Afrique. Parce que ceux qui utilisent le terme Maghreb, ils veulent aujourd'hui séparer l'Afrique en deux continents. L'Afrique, qu'ils appellent l'Afrique noire, et le Maghreb. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'Union européenne est en train de mettre en place une chose qu'ils sont en train d'appeler l'Union de la Méditerranée. Cette union va inclure exclusivement le pays du Maghreb. Lorsque nous appelons à la destruction du Maghreb en tant qu'entité géographique, c'est-à-dire que nous voulons entendre dire, nous voulons que tout le monde dise l'Afrique, que tout le monde parle de l'Afrique, tout le monde énumère ces continents comme étant l'Afrique. Nous ne voulons pas de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. Parce que cette théorie-là, ou cette idéologie qui consiste à parler de l'Afrique noire et de l'Afrique blanche, c'est ça qui a donné naissance à l'apartheid dans l'Afrique du Sud.
C'est ça qui a donné la ségrégation aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ça qui donne la discrimination jusqu'à ceux qui sont allés, avec toute la honte possible, de parler des discriminations positives. Alors que la discrimination est déjà mauvaise. C'est comme si nous parlons le viol en douceur. Donc ça, ce sont ces genres de théories. Quand vous parlez, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, certains esprits malencontreusement positionnés de l'Europe parlaient de ce que nous appelons l'Égypte et incluaient l'Égypte au Moyen-Orient. Quel était l'objectif de ces démarches? L'objectif, elle était d'abord stratégique et historique. C'était de nous dépouiller de notre patrimoine historique. C'était de nous dépouiller de notre richesse. C'était de nous dépouiller géographiquement et stratégiquement. Si vous isolez l'Égypte vers le Moyen-Orient, vous donnez aux pays africains l'impossibilité de pouvoir travailler ou de pouvoir même se positionner ou de pouvoir même prévisualiser toute action stratégique partant de l'Égypte. Et c'est ce qu'ils nous ont imposé autrefois. C'est la raison pour laquelle même vous voyez que lorsque les nations occidentales ont entrepris la guerre, en partant même lorsqu'Israël a entrepris la guerre face à l'Égypte, c'était une dynamique inscrite dans une logique de pouvoir déjà empiéter l'Afrique de cette partie de l'Égypte pour l'inclure où? Au bénéfice de qui? Quand on parle aujourd'hui du Maghreb, au bénéfice de qui? C'est pour l'union de la Méditerranée. C'est pourquoi nous refusons l'appellation géographique qui dit Maghreb. C'est l'Afrique tout court. Et notre mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas de la violence en rappelant ça. Alors, rapidement, que répondez-vous par rapport aux différentes réactions qu'il y a eu par rapport à cet article-là, des personnes qui appellent à la guerre de l'Afrique du Nord et l'Afrique que j'appelle Afrique subsaharienne? Il y a une chose déjà qu'il faut éclairer. Nous sommes en guerre. On n'a pas besoin d'appeler la guerre face à qui ou face à quoi que ce soit. Nous sommes en guerre. Je vous rappelle qu'au moment où nous sommes en train de parler, le peuple africain, noir africain de la Mauritanie est en train de subir, si j'ose dire, l'épuration ethnique la plus possible. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas fort longtemps le Soudan. Le Soudan est en train de subir, le peuple noir du Soudan est en train de subir l'extermination au vrai sens du terme. Autrefois, lorsque John Garang, à qui je salue la mémoire, je m'incline devant sa dépouille mortelle, John Garang, de son vivant, lorsqu'il combattait pour la liberté fondamentale du peuple noir du Soudan, il disait que nous ne voulons pas de deux Soudans. Nous voulons d'un seul Soudan appartenant à la race noire, dans lequel tout le monde peut vivre en paix. La France, l'Europe appartient aux Européens, mais tout le monde y vit. L'Afrique du Sud, elle est devenue noire. Nous n'avions chassé, massacré aucune de race autre que la race noire. Ni les Chinois, ni les Asiatiques, ni les Arabes, ni les Blancs ont été chassés. Lorsque nous disons que l'Afrique doit redevenir noire, au sud comme à l'est, de l'ouest, du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, et vice-versa, c'est une volonté pour nous de dire que la vitrine politique, économique, sécuritaire, intellectuelle, si j'ose dire, de tous ces pays-là doit être le reflet de tous les peuples qui y vivent. Nous voulons la participation de notre peuple. Aujourd'hui, lorsque vous allez vers la vallée du Dra, au sud du Maroc, les autochtones sont de noirs. Mais est-ce que le monde entier voit cela dans la vitrine politique, économique ou culturelle du Maroc? Niet. Mais il semble que le Maroc est un des pays africains qui organise l'immigration. Semble-t-il qu'ils ont régularisé 20 000 migrants. C'est quand même louable. La France est en train de, chaque année, l'Espagne, chaque année, de régulariser les migrants. Vous aurez dire que quelqu'un oserait dire que la France est pays ami de l'Afrique? La France régularise bien évidemment des migrants. Est-ce que quelqu'un pourrait oser de lever son doigt que la France était un ami de l'Afrique? Avec tous ces crimes que la France commet dans tout l'espace territorial de notre mère patrie l'Afrique. Ce n'est pas parce que le Maroc est en train de mettre l'huile quelque part, ou de mettre le beurre dans les lèvres qu'on doit dire que le Maroc est en train... Ils sont en train d'appliquer une politique. Lorsqu'on est en train de détruire, il y a toujours une façon de pouvoir, d'un autre côté, pouvoir essayer de pouvoir soigner. Voilà, vous parlez des migrants. Parlons d'abord des populations autochtones qui vivent au Maroc. Des Noirs fondamentaux, des types nubiens qui vivent au Maroc. Que sont-ils devenus? Est-ce que la vitrine politique, économique et culturelle du Maroc part de ces citoyens-là? Ces citoyens sont aujourd'hui en train, ces familles entières, ces clans, ces tribus, sont en train de perdre leur terre. Est-ce que devons-nous croiser les bras devant cette épuration ethnique? Devons-nous laisser le noir aujourd'hui perdre la Mauritanie? D'où sont ces noirs? Les noirs ont été quasiment déportés de la Mauritanie vers le Sénégal. Où sont les noirs du Soudan? Ils sont en train aujourd'hui de se retrouver vers le Congo. Nous allons perdre toute l'Afrique, nous allons perdre l'Afrique du Sud, nous allons perdre la Zambie, nous allons perdre les Zimbabwe, parce qu'il y a certaines personnes qui se sont octroyées la supériorité raciale au-dessus de nous.
venez ici, c'est par là, monsieur. C'est par là. Par là, venez, monsieur. Monsieur, c'est pas par là. Monsieur. C'est pas vous. Venez avec moi. Je montre. Vous voulez voir quelqu'un? L'ambassadeur. Venez, venez, venez. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, monsieur. Non, c'est bon, excusez-moi, venez avec moi. Venez avec moi, monsieur. Ouais, mais on n'est pas là-dedans, là. Descendez par là, monsieur. Descendez par là. Voilà, ça, Descends par là, là, nous sommes rentrés. c'est pas normal de faire ça. Si vous voulez quelque chose, c'est fermé, monsieur. Pas personne. C'est pas comme ça, monsieur. C'est interdit de faire ça. Qui l'a interdit? Non, non. Et nous condamnons les assassinats, les tueries et les crimes perpétrés sur les personnalités sorties d'Afrique, les Noirs, les femmes et les hommes africains qui ont été massacrés, tués au Maroc. Vous, le gouvernement marocain, vous avez choisi de tuer, d'exterminer les Africains. Vous avez choisi d'exterminer les Africains, de les massacrer aux côtés de l'Union européenne. Comme hier, vous l'aviez fait pendant les razzias négriers, la traite négrière. Vous avez choisi de continuer. Vous avez choisi de continuer à humilier, à massacrer et à tuer les Noirs africains. À bas la domination. À bas la domination. À bas la domination. Celle-ci est une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains, à tous les Algériens arabes qui veulent dominer la personne humaine sortie d'Afrique. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétrées sur les Africains et les Africaines, sur les territoires africains. Nous les condamnons, ces crimes que vous avez commis. À bas la domination marocaine. La domination marocaine en Afrique. Nous condamnons. Vous avez choisi aux côtés de l'Union européenne, comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir noire. L'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir. Au nom de l'unité, de la dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. Chers camarades, aujourd'hui nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour dire que la jeunesse africaine ne tolère plus ces agissements. On ne veut plus d'agression, on ne veut plus de meurtre de nos frères. Donc, que les citoyens, que les dirigeants de ces pays se mettent en accord et respectent le peuple noir, sinon la jeunesse africaine fera face. Voilà. Donc aujourd'hui on est à l'ambassade du Maroc pour dénoncer et en même temps lancer un avertissement à tous les pays du Maghreb, mais d'abord au Maroc, qui, là où nos frères noirs sont victimes constamment de lynchage, de meurtres, et n'ont pas le droit de se révolter, n'ont pas le droit de parler, sous prétexte que l'homme noir est considéré comme inférieur. Donc j'invite tout jeune comme moi, tout frère noir, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, qui se manifestent pour que aucune de ces actions ne se répète sur notre race. Bonjour à tous, là nous venons de l'ambassade du Maroc. C'était juste pour dénoncer les exactions qui sont commises envers les races noires. Surtout l'année dernière, on a constaté pas mal d'exactions commises sur les étudiants noirs au Maroc. Et là, aujourd'hui, nous venons de lancer un message aux autorités marocaines d'arrêter ces exactions sur les races noires. Bonjour chers camarades, nous revenons dans une intervention musclée à l'ambassade du Maroc.
Donc nous avons mis fin à l'opération Habib, c'est-à-dire opération tuer noir pour exister. Nous ne devons plus accepter ces genres de châtiments, ces genres de colonisation. C'est fini toutes ces choses-là à partir d'aujourd'hui. Tous les Maghrébins doivent respecter l'Afrique noire, comme on dit. Nous devons être respectés partout où nous sommes. Nous appelons à tout Africain qui se trouve au Maroc, au Tunisie, en Libye et en Égypte de manifester et de contrecarrer toute personne qui voudra encore nous asservir. C'est fini toutes ces choses-là. Je vous remercie. Très forte pour que tous les gens du Maghreb comprennent que ce qui se passe actuellement est inacceptable. Parce qu'actuellement, les Noirs sont traités comme des sous-êtres, des sous-humains. Donc c'était le but de cette action. Vous verrez à travers les images qu'ils ont été extrêmement violents, ce qui prouve à quel point on ne considère pas ni la femme noire ni l'homme noir. Et notre message aussi, c'est de dire que partout où la femme noire et l'homme noir vont, qu'en Afrique, ils ont le droit. L'homme et la femme noire ont le droit de circuler partout en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent de la race noire. Voilà, c'est notre message. Nous sommes une arme anticoloniale et néocoloniale. En ce moment, la jeunesse africaine, le peuple africain, tout le monde, dans vos têtes, comprenez que la Mauritanie est noire, la Tunisie est noire, le Maroc est noir, la Libye est noire. Et ça, c'est une mise en garde. Une mise en garde, c'est pour dire que si ça continue, que ça continue, que ça ne continue pas. Nous appelons notre peuple à la reconquête territoriale, à la dignité qui est nôtre, parce que la suprématie et la domination arabo-marocaine, arabo-tunisienne, arabo-mauritanienne est inacceptable. Hier, ils l'ont fait avec la traite négrière, les razzias négriers, et aujourd'hui, au nom des politiques absurdes de l'Union européenne, toujours aux côtés de cette même Union européenne pour exterminer la race qui est nôtre. Et à bas cette politique d'idiotie venant de l'Europe, mais aussi des États dits du Maghreb. À bas cette domination. Et ça, c'est l'avertissement.